بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بمل رائے حاضر ہے چیف، اس آدمی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ چلو کہاں ہے کاؤنٹر؟ شاگل نے بڑے رعونت بڑے انداز میں کہا، حالانکہ وہ بے شمار یہاں آ چکا تھا اور سامنے ہی کچھ فاصلے پر کاؤنٹر بھی نظر آ رہا تھا، لیکن شاگل ایسے مواقع پر ایسی باتیں کرنے کا عادی تھا۔ آئیے سر، بمل رائے نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر 2 مرد اور 4 عورتیں موجود تھیں۔ ان سب کے چہروں پر شاگل کو دیکھ کر شدید تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ وہ شاگل کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ سر حکم کیجیے، آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی، کاؤنٹر مین نے مدبانہ انداز میں کہا۔ چیئرمین کو کہو کہ وہ اپنے آفس میں میرا انتظار کرے، اور بمل رائے تم بتاؤ کہ مشکوک افراد کن کمروں میں رہ رہے ہیں۔ میں وہ کمرے دیکھنا چاہتا ہوں، شاگل نے فکرے کا پہلا حصہ کاؤنٹر مین اور دوسرا حصہ بمل رائے کو مخاطب کر کے کہا۔ روم نمبر 200 سے 206 میں جناب، لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ سب روم نمبر 200 میں ہی اکٹھے بیٹھے رہے ہیں۔ بمل رائے نے سر جھکا کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ جلدی دکھاؤ کہاں ہے روم نمبر 200، اسے کھلواؤ، ہم اسے خود چیک کریں گے، شاگل نے کہا۔ سپروائزر چیف صاحب کو روم نمبر 200 کا معائنہ کراؤ، بمل رائے نے ایک طرف خاموش کھڑے ایک باوردی آدمی سے کہا۔ اس کے سینے پر چیف سپروائزر کا بیج موجود تھا، لیکن بمل رائے نے جان بوجھ کر اسے صرف سپروائزر کہا تھا۔ چیف کا لفظ ادا نہ کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اور کچھ ہوتا نہ ہوتا شاگل اسے ضرور گولی مار دیتا، کیونکہ اس کی توہین تھی کہ وہ بھی چیف اور سامنے موجود آدمی کو بھی چیف کہا جا رہا ہے، چاہے وہ چیف سپروائزر ہی کیوں نہ ہو۔ یس سر، آئیے سر، چیف سپروائزر نے کہا اور سائڈ کی طرف مڑ گیا، جبکہ بمل رائے تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تاکہ انہیں کہہ سکے کہ وہ چیئرمین کو فون کر دے۔ تھوڑی دیر بعد شاگل بمل رائے کے ساتھ روم نمبر 200 میں داخل ہوا تو وہ چونک پڑا، کیونکہ یہاں کرسیوں کی ترتیب اس انداز میں نظر آ رہی تھی جیسے وہاں 5-6 افراد کی باقاعدہ میٹنگ ہوتی رہی ہو۔ شاگل نے بمل رائے کو وہاں تلاشی لینے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد بمل رائے نے ایک بیگ لا کر شاگل کے سامنے رکھ دیا۔ سر، یہاں میک اپ ہوتا رہا ہے، ادھر کونے میں میز پر میک اپ کا سامان موجود ہے، بمل رائے نے کہا۔ معلوم کرو یہاں سے نکلنے والوں کو آخری بار کس نے دیکھا تھا، اسے بلاؤ، شاگل نے کہا، تو بمل رائے تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ شاگل کمرے میں گھوم پھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بمل رائے ایک ویٹر کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ہے چیف، بمل رائے نے ساتھ موجود ویٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کس حلیے کا آدمی تھا جو آخری بار اس کمرے سے نکلا تھا؟ اور ہاں، یہ بھی بتاؤ کہ کیا کمرہ بک کرانے والے اور آخری بار اس کمرے سے نکلنے والے کا حلیہ ایک ہی تھا یا مختلف؟ شاگل نے کہا۔ جناب، اسی لیے تو مجھے اس کا حلیہ یاد رہا تھا کہ کمرے سے نکلنے والا آدمی کمرہ بک کرانے والے آدمی سے یکسر مختلف تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ شاید اصل آدمی کمرے کی چابی دے گیا ہوگا، ویٹر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ حلیہ بتاؤ تفصیل سے، شاگل نے کہا، تو ویٹر نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ اس کا قد و قامت کیا تھا؟ شاگل نے کہا۔ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ دونوں کے قد و قامت ایک جیسے ہی تھے، صرف حلیے مختلف تھے، ویٹر نے چونک کر کہا۔ تو اس کے ساتھ ہی اس نے قد و قامت بتایا تو شاگل چونک پڑا، کیونکہ یہ قد و قامت 100% عمران کا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، شاگل نے کہا، تو ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ بمل رائے، جنرل فریکوینسی پر پوری شاخہ میں موجود اپنے آدمی کو ٹرانسمیٹر پر یہ حلیہ بتا دو، یہ یقیناً عمران ہے، اگر اس کا پتہ چل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، آپ اس جنرل مینیجر سے ملنا ضروری نہیں، تم فوراً یہ کام کرو، جیسے ہی اس حلیے کا آدمی نظر آ جائے تو فوراً مجھے اطلاع کر دو، شاگل نے کہا۔ تو بمل رائے نے یس چیف کہہ کر سر جھکا لیا۔ ٹیکسی تیزی سے شاخہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ٹیکسی میں ڈرائیور کے علاوہ صرف عمران موجود تھا۔ اس کا میک اپ تبدیل ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے کافرستان کی نیلور جزیرے و لیبارٹری تک پہنچنے کے تمام راستے بظاہر بند تھے، اس لیے عمران مسلسل اس معاملے پر سوچنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بندرگاہ پر واقع ایک بڑے ہوٹل ریڈ راٹ کے گرد علیحدہ علیحدہ پہنچنے کا کہہ دیا تھا، جبکہ اب وہ خود بھی ہوٹل ریڈ راٹ جا رہا تھا، جہاں اس کو شہر کے ایک ویٹر سے ملنے والی اطلاع کے مطابق ایک بوڑھا ملاح رہتا ہے جو اس نیلور جزیرے میں آتا جاتا رہا تھا، اس وقت سے جب یہاں صرف جنگل تھا، ایئر فورس پارٹ اور لیبارٹری نہ بنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس بوڑھے ملاح کو کسی نہ کسی ایسے راستے کا علم ہوگا جس کے ذریعے وہ لیبارٹری کے اندر محفوظ انداز میں داخل ہو سکیں یا محفوظ جزیرے تک پہنچ سکیں۔ اس بوڑھے ملاح کا نام کیشو تھا اور سب اسے پاپا کیشو کہتے تھے۔ پاپا کیشو اسمگلنگ میں ملوث رہا تھا، اس لیے وہ خاصا امیر آدمی تھا، لیکن اس کا پورا خاندان اس اسمگلنگ کے نتیجے میں مخالفینوں گولیاں مار کر ختم کر دیا تھا۔ تب سے پاپا کیشو نے اسمگلنگ کا دھندا ترک کر دیا تھا اور اپنے مستقل رہائش گاہ ہوٹل ریڈ راڈ میں رکھ لی تھی۔ اب وہ بھاری قیمت پر اسمگلنگ کے بارے میں معلومات مہیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی تو عمران چونک پڑا۔ سر، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے مڑ کر عقبی سیٹ پر بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور پھر بھاری مالیت کا نوٹ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تم رکھ لو، عمران نے کہا اور ڈرائیور کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن عمران مڑ کر ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گیا اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاؤنٹر پر موجود تھا۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود ایک آدمی نے عمران کو دیکھ کر کہا۔ پاپا کیشو سے ملنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کا ان سے وقت طے ہے؟ کاؤنٹر مین نے عمران سے پوچھا۔
पापा कैशू से वक्त तय होने में कौन सा वक्त लगता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो काउंटर मैन ने भी मुस्कुराते हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आपका नाम? काउंटर मैन ने रिसीवर उठाते हुए कहा। माइकल। इमरान ने जवाब दिया तो काउंटर मैन ने इस बात पे सर हिलाते हुए एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। काउंटर पर एक यूरोपीय नजाद साहब मौजूद हैं। इनका नाम माइकल है और वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, काउंटर मैन ने कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर इसने रिसीवर रख दिया। उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन आप इनके लिए इनकी पसंदीदा शराब की एक बोतल साथ ले जाएंगे, कमरा नंबर 303, काउंटर मैन ने रिसीवर रखते हुए कहा। बोतल भिजवा देना। इमरान ने एक बड़ा नोट जेब से निकालकर काउंटर पर रखते हुए कहा। ठीक है, बकाया भी साथ ही भिजवा दूंगा, काउंटर मैन ने नोट पकड़ते हुए कहा। ओ नहीं, बाकी तुम्हारे हैं, इमरान ने जवाब दिया तो काउंटर मैन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ठीक है सर, काउंटर मैन ने कहा, जबकि इमरान सर हिलाता हुआ साइड पर मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 3 के सामने मौजूद था। इसे मालूम था कि होटल की दुनिया में 100 का नंबर मंजिल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए 303 का मतलब था तीसरी मंजिल का तीसरा नंबर कमरा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? हल्की सी कचक के साथ एक बूढ़ी लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। माइकल। इमरान ने जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खटक की आवाज़ के साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी सामने मौजूद था। इसका सर इस तरह हिल रहा था जैसे क्लॉक का पेंडुलम दाएं बाएं मुसलसल हिलता रहता है। आओ, पापा कैशू ने एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान अंदर दाखिल हो गया तो पापा कैशू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन हो तुम और क्यों मुझ बूढ़े से मिलने आए हो? पापा कैशू ने एक तरफ कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा नाम माइकल है और मेरा ताल्लुक ग्रेट लैंड की एक यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी के तहत हम दुनिया के चंद मारूफ जजीरों के कदीम अदवार के सिलसिले में काम कर रहे हैं, इमरान ने कहा और फिर जेब से इसने नोटों की गड्डी निकालकर सामने रख दी। हमें मालूम हुआ है कि नेलोर जजीरे के कदीम दौर में तुम वहाँ रह रहे थे और फिर आते जाते भी रहे हो। अगर इस सिलसिले में तुम मालूमात मुहैया कर दो तो ये गड्डी तुम्हारी हो सकती है। शराब की बोतल भी आ रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसी लम्हे एक बार फिर कॉल बेल बज उठी। तो पापा कैशू ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मौजूद आदमी से इसने बोतल ले ली और फिर दरवाज़ा बंद करके वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। गो इसका साल मुसलसल हरकत में था, लेकिन वैसे इसकी शराब की सेहत इसकी उम्र के लिहाज से काफ़ी बेहतर थी। शराब का शुक्रिया, मैं गरीब आदमी नहीं हूँ कि तुम मुझे लालच दे दो। शराब की बोतल तो सिर्फ इस बात का इशारा है कि तुम मेरा वक्त तो ज़ाया करने नहीं आ रहे। जहाँ तक मालूमात का ताल्लुक है तो किस किस्म की मालूमात चाहते हो? पापा कैशू ने बोतल खोलकर एक हाथ से अपना सर पकड़कर दूसरे हाथ में मौजूद बोतल मुंह से लगा ली। फिर एक लंबा गोंद लेकर इसने बोतल मेज़ पर रख दी। मैं वहाँ आने जाने वालों के बारे में, वहाँ रहने वालों के बारे में और वहाँ के रास्तों के बारे में मालूमात चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूँ, नौजवान, और मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है, इसलिए मुझसे कोई चक्कर चलाने की कोशिश ना करना। मेन बात बताओ जो तुम पूछना चाहते हो, पापा कैशू ने कहा। मैं अपनी रिसर्च में ऐसे खास खुफिया रास्ते दिखाना चाहता हूँ जो आप भी आम लोगों से छुपे हुए हैं। इससे मुझे बहुत वाह मिलती है। तुम मुझे बताओ कि इस वक्त नेलोर जजीरे पर जाने के लिए कोई ऐसा खुफिया रास्ता है कि वहाँ पहुंच जाने के बावजूद किसी को इसका इल्म ना हो सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि पापा केशु बेहद समझदार और तजर्बाकार आदमी है। तुम वहाँ इस अंदाज में क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम A4 स्पॉट की वजह से इस अंदाज में जाना चाहते हो या वहाँ मौजूद लेबॉर्ट्री की वजह से? पापा केशु ने कहा। मुझे इन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो एक रिसर्चर हूँ और मैं तो अपनी किताब में वो रास्ते बताना चाहता हूँ जिनका इल्म मौजूदा दौर के लोगों को भी नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ये गड्डी मुझे दे दो, पापा केशु ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने गड्डी इसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया, पापा केशु ने गड्डी उठाकर अपने कोट की जेब में रखते हुए कहा। अब सुनो नौजवान, अगर तुम्हारा कोई गलत मकसद भी हो तो मुझे सामने ना लाना। इसका तुम्हें हल्फ देना होगा क्योंकि इस उम्र में जलील होकर मरना नहीं चाहता, पापा केशु ने कहा। मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, मैं हल्फ देता हूँ कि तुम्हारा नाम किसी हालत में सामने नहीं आएगा, इमरान ने बाकायदा हाथ उठाकर हल्फ देते हुए कहा। ओके, तो फिर सुनो, वहाँ ऐसे दो खुफिया रास्ते हैं कि जिन्हें हम इस्तेमाल करते रहे हैं। एक तो जजीरे के अकबी तरफ से पानी के अंदर वहाँ से आगे और फिर एक तवील सुरंग के जरिए जाता है, लेकिन मुझे कल ही मालूम हुआ है कि ये रास्ता काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस ने बंद कर दिया है। पापा केशु ने कहा। सीक्रेट सर्विस का वहाँ क्या ताल्लुक है और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे किसने बताया है? इमरान ने चेहरे पर हैरत के तासुरात लाते हुए कहा। मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन कोई गोशिया नशीन राहिब नहीं हूँ। मेरे ताल्लुक बेशुमार लोगों से हैं। कल ही एक आदमी मुझसे मिलने आया था, इसने अपना तारुफ कराया कि इसका ताल्लुक काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और इसका नाम गणेश है। इसने बताया कि आजकल सीक्रेट सर्विस नेलोर जजीरे पर मौजूद लेबॉर्ट्री को पाकिस्तानी एजेंटों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम कर रही है और वहाँ सीक्रेट सर्विस का एक पूरा सेक्शन मौजूद है जिसका इंचार्ज विक्रम है और इस विक्रम ने ये रास्ता बंद कराया है। वो मुझसे कहने आया था कि अगर कोई मशकूक एशियाई मुझसे नेलोर जजीरे के बारे में पूछते आए तो इसे इत्तला दे दूँ, लेकिन मैं ऐसे धंधों में नहीं पड़ा करता, पापा केशु ने शराब पीने के साथ साथ तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, अब ये बताओ कि दूसरा रास्ता कौन सा है? इमरान ने कहा। वो रास्ता ज़रूर है लेकिन उस दौर में भी इंतहाई खतरनाक था और अब भी यकीनन इंतहाई खतरनाक होगा। इसे क्रॉस करना बेहद मुश्किल है, पापा केशु ने कहा। तुम बताओ तो सही, मैंने क्रॉस नहीं करना, सिर्फ किताब में लिखना है, इमरान ने कहा।
नेल्लौर जजीरे के मगरिब की तरफ जजीरे का साहिल बेहद कटा फटा है। वहाँ एक गार है जो काफ़ी अंदर तक चली जाती है। ये पानी से बुलंद है, फिर आगे जाकर गहराई में चली जाती है और आखिर में एक और तंग रास्ता है जो जजीरे के शुमाली मशरिक में जाकर जजीरे के ऊपर जा निकलता है। लेकिन इस गार का दाना एक बड़े पत्थर से बंद है। इस पत्थर की जड़ में पैर मारा जाए तो पत्थर हट जाता है और जजीरे की सतह खुल जाती है। ये जगह बिल्कुल वही है जहाँ जजीरे पर दरख्तों का एक छोटा सा झुंड है जिसके करीब वहाँ की लोकल आबादी है, जो अब 2,500 अफराद पर मुश्तमिल है। पापा केशु ने कहा तो इमरान ने मजीद सवालात करके इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर ली। अब एक और बात बताओ कि जजीरे के अक्बी तरफ तो 2-3 बहरी मील के फासले पर एक टापू है, लेकिन क्या मगरिब की तरफ भी कोई टापू है? इमरान ने कहा तो पापा केशु बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हो। तुम्हारा ताल्लुक इन पाकिस्तानी एजेंटों से है जिनकी खातिर काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस वहां पहुंची हुई है। लेकिन मुझे सीक्रेट सर्विस की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उल्टा मुझे धमकियां दे रही थी, पापा केशु को धमकियां। इसलिए तुम बेफिक्र रहो। तुमने चूंकि हल्फ दिया है कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा और मेरा तवील तजर्बा ये बताता है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वैसे ही करोगे, इसलिए खुलकर बात करो। तुम चेकिंग से बचना चाहते हो या कोई और बात है? पापा केशु ने कहा, हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये रास्ते इस अंदाज में चेक करना चाहते हैं कि किसी को इल्म ना हो सके, जबकि वहाँ चारों तरफ बाकायदा वॉच टावर्स हैं। इसलिए वहां तक पहुंचने तक हमें पहले ही चेक कर लिया जाएगा। इमरान ने कहा, वॉच टावर्स पर जो दूरबीनें नस्ब हैं इनकी रेंज सिर्फ 1 बहरी मील है, जबकि मगरिब की तरफ जो टापू है वो 4 बहरी मील दूर है। इस तरह अकबी तरफ जो टापू है वो 3 बहरी मील के फासले पर है। लेकिन 3 या 4 बहरी मील समंदर के अंदर तैरना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है जब तक कि व्हील फैन इस्तेमाल न किया जाए। पापा केशु ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। व्हील फैन क्या मतलब? इमरान ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वाकई वो पापा केशु की बात समझ ना सका था। व्हील मछली जब गहरे समंदर में तैरती है तो इसकी नाक से मुसलसल इस अंदाज में हवा निकलती है जैसे कोई पंखा घूम रहा हो। इसे पंखे की तरह हवा निकालने और लेने में इसका भारी जिस्म इंतहाई तेजी से आगे बढ़ता है। इस तरह का एक छोटा सा पंखा मिलता है जिसे यहाँ व्हील फैन कहा जाता है। वो हाथ में पकड़ लें और इसे ऑन कर दें तो वो तेजी से चलता है और इंसान इसकी ताकत से आगे बढ़ता चला जाता है और वो थकता नहीं है। पापा केशु ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा गया। वो समझ गया था कि किस मामले को पापा केशु फैन व्हील फैन कह रहा है। यहाँ मिलता है व्हील फैन? इमरान ने पूछा। हाँ, पापा केशव ने बताया और फिर एक मार्केट का नाम भी बता दे जहाँ से पंखा मिल सकता था। ओके, बेहद शुक्रिया। अब इजाज़त, इमरान ने उठते हुए कहा तो पापा केशव भी उठ खड़ा हुआ। इमरान ने मुसाफिहा किया और वापस मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। अब रास्ता भी सामने आ गया था, तरीका भी। वो पूरी तरह मुतमईन था कि वह अपने साथियों समेत लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाएगा। शागल अपने ऑफिस में मौजूद थे। इमरान का जो हुलिया से वेटर ने बताया था वो पूरे शाखा में मौजूद सीक्रेट सर्विस के फील्ड में इमरान तक पहुंच चुका था और इसकी तलाश जारी थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट शागल को ना मिली थी, जबकि वह इस रिपोर्ट का शिद्दत से मुंतजिर था। इसके अलावा होटल जिकार के इन कमरों की भी निगरानी की जा रही थी जिनमें अभी तक इमरान और इसके साथियों का सामान मौजूद था। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बाज उठी तो शागल ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बंदरगाह से रामदास की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। क्राउबाज शागल ने चौंक कर कहा, हेलो चीफ, मैं बंदरगाह से रामदास बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलो, क्या रिपोर्ट है? शागल ने बेचैन से लहजे में कहा। चीफ, इस हुलिये का आदमी बंदरगाह पर होटल रेड रॉड पहुंचा, फिर वहां रहने वाले एक बूढ़े मलाह से मिला और फिर चला गया। रामदास ने कहा। कहाँ चला गया और क्यों इस बूढ़े से मिला? तफसील से बात करो, शागल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। चीफ, मैंने कोशिश की है कि इस बूढ़े से पूछें, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बंदरगाह पर मौजूद बाकी साथियों को कह दिया है कि इस हुलिये वाले आदमी को बंदरगाह पर ही चेक करें और मुझे यकीन है कि हम जल्द ही इस तक पहुंच जाएंगे। रामदास ने जवाब देते हुए कहा। तुम इस बूढ़े को उठाकर यहाँ हेडक्वार्टर ले आओ, मैं देखता हूँ कि वो कैसे नहीं बोलता। इस आदमी को तलाश करो, शागल ने तेज और तख्तमाना लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, रामदास ने कहा तो शागल ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस चीफ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रामदास एक बूढ़े को ला रहा है, इसे बड़े कमरे में कुर्सी पर बांधकर मुझे इत्तला दीजिए, शागल ने कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया और शागल ने रिसीवर रख दिया। ये अगर इमरान है तो फिर वो इस बूढ़े मलाह से क्यों मिलने गया था? शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर एक ख्याल आते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ तो इमरान किसी खुफिया रास्ते के चक्कर में है। अब ये बूढ़ा लाजमन बताएगा, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, शागल ने ऊंची लेकिन गसीली आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन पौन घंटे पर फोन की घंटी बाज उठी तो शागल ने तेजी से रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। ठाकुर बोल रहा हूँ चीफ, रामदास एक बूढ़े आदमी को बेहोशी के आलम में छोड़ गया था। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इसे बड़े कमरे में कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया है। आप क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। कैलाश को भी भिजवा दो, मैं खुद आ रहा हूँ, शागल ने कहा और रिसीवर उठाकर रखा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक हॉल कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। इसके जिस्म पर कुर्सी को रस्सी से बांध दिया गया था। पहले से होश में रहो, लेकिन ख्याल रखना ये बहुत बूढ़ा है, कुछ बताने से पहले मार न जाए, शागल ने सामने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस चीफ, कैलाश ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर इसने एक हाथ से बूढ़े का सर पकड़ा और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। पहले थप्पड़ के फौरन बाद इसने दूसरा थप्पड़ जोड़ दिया और फिर तीसरे थप्पड़ पर बुरा चीखता हुआ होश में आ गया तो कैलाश पीछे हटकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? ओ जनाब चीफ, शागल साहब, आप, बूढ़े ने चीखते हुए लहजे में कहा।
مجھے تم جانتے ہو؟ شاگل کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو کون نہیں جانتا جناب، آپ کافرستان کے ہیرو ہیں، آپ سیکریٹ سروس کے چیف ہیں، لیکن جناب میں تو بوڑھا آدمی ہوں، آپ کا پرستار ہوں، پھر آپ نے مجھے یہاں لا کر کرسی پر کیوں باندھا ہے جناب؟ بوڑھے کیشو نے رو دینے والے لہجے میں کہا، تم سے تمہارے ہوٹل کے کمرے میں کافرستان کے دشمن پاکیزائی ایجنٹ نے طویل ملاقات کی ہے، اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ کر تم سے سب کچھ جبرن اگلوا لیا جائے گا، شاگل نے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ پاکیزائی ایجنٹ نہیں جناب، وہ تو یورپی نژاد تھا اور گریٹ لینڈ یونیورسٹی میں پروفیسر اور ریسرچ اسکالر تھا، وہ جزیروں پر ریسرچ کر رہا تھا، وہ نیلور جزیرے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، خاص طور پر اس خفیہ راستوں کے بارے میں، تاکہ کتاب لکھ سکے۔ اس نے مجھے بھاری رقم دی اور وعدہ کیا کہ میرا نام بھی وہ کتاب میں لکھے گا، تو میں نے اسے 2 راستے بتائے، جن میں سے ایک راستہ آپ کی سیکریٹ سروس بند کر چکی ہے، جس کے بارے میں آپ کی سیکریٹ سروس کے ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا، جبکہ دوسرا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ میں نے اسے بتا دیا ہے جناب۔ بوڑھے کیشو نے کہا تو شاگل بے اختیار آگے کی طرف جھک گیا۔ کون سا راستہ ہے، تفصیل بتاؤ، شاگل نے بے چین سے لہجے میں کہا، تو بوڑھے کیشو نے راستے کی تمام تفصیل بتا دی۔ او ویری بیڈ، تم نے یہ کیا ظلم کر دیا، وہ تو اچانک لیبارٹری کے سر پر پہنچ جائے گا، ویری بیڈ، تم غدار ہو بوڑھے بگلے کیلاش۔ یس چیف، پہلوان نما کیلاش نے شاگل کی طرف مڑ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس بوڑھے پاگل نے کافرستان سے غداری کی ہے، اسے گولی مار دو، شاگل نے چیخ کر کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھا کیشو زور زور سے رونے اور چیخنے لگا کہ اسی لمحے یک کے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے اور بوڑھے کیشو کی کراہوں میں بدل کر یکلحت خاموش ہو گئی، لیکن شاگل نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، لیبارٹری میں وکرم سے بات کراؤ فوراً، جلدی، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے ریسیور کریڈل پر اس طرح پٹک دیا جیسے سارا قصور اسی فون کا ہو۔ وہ بے چین سے انداز میں اس طرح فون کو دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اٹھا کر اسے کچا ہی چبا جائے گا، لیکن اس نے فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ باس وکرم لائن پر ہیں چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مختصر بات کیا کرو، کیا کہانیاں سنانے بیٹھ جاتے ہو، نان سینس۔ ہیلو وکرم، ہیلو، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، وکرم بول رہا ہوں، دوسری طرف سے وکرم کی آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی لیبارٹری تو نہیں پہنچے، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ نہیں چیف، یہاں تو کوئی پہنچا ہی نہیں اور نہ پہنچ سکتا ہے، وکرم نے کہا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا، نان سینس، وہ شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اس بوڑھے احمق پاگل نان سینس نے اسے جزیرے کا خفیہ راستہ بتا دیا ہے، میں نے اسے گولی مروا دی ہے، نان سینس، ملک کا غدار، نان سینس، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ وہ خفیہ راستہ تو میں نے پہلے ہی بند کرا دیا ہے چیف، وکرم نے ایسے انداز میں جواب دیا جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ وہ راستہ نہیں، دوسرا راستہ، نان سینس، جب میں کہہ رہا ہوں راستہ ہے تو تم نے کیسے جرأت کی میری بات کی نفی کرنے کی، نان سینس احمق، وہ مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک راستہ تم نے بند کرا دیا ہے، لیکن یہ دوسرا راستہ ہے اور یہ راستہ خطرناک ضرور ہے، لیکن عمران اور اس کے ساتھی شیطان ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ لازماً اس مشکل راستے کو کراس کر کے تمہارے سروں پر پہنچ جائیں گے اور ہمارے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ کون سا راستہ چیف، آپ مجھے بتائیں، میں ابھی سے بند کرا دیتا ہوں، وکرم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔